إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار من حاجي إسماعيل وخصوصا إلى سيد الإمام سيد زين الدين المالي سيد الإمام شيخ يحيى بن شرف النووي شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد شيخ نصر بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا المكي وسيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رؤي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوقف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله باع سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الوربات سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب بن علوي بن عباس من سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني المكني سيد الشيخ محمد شرواني عمدا مهني سمن سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري أروح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمراتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتميم قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولئك المتقين ومن أهل الجنة فردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
Salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaika ya imamal anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya gurral muhajjalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annahu jaa'a fi fadli sholati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsirat. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu jaa'a, bahwasanya mendatang, fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ahadisu kasiratun, beberapa hadis yang banyak. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau fadilat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antaranya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi zalikal kitabi. Man shalla, barang siapa bersolawat, baik laki-laki ataupun bini-bini, dia bersolawat atasku, fi kitabin, di dalam kitab, baik ditulisnya ataupun dibacanya saat membaca kitab. Lam tazalil malaikatu, maka senantiasa malaikat tastaghfirulahu, memohonkan ampun baginya, madama ismi, selama namaku, fi zalikal kitab, ada pada itu kitab. Hadis inilah menjadi dasar para ulama bersolawat ketika mengarang kitabnya. Hadis inilah sebagai acuan bagi para ulama dan para santri ataupun para penuntut ilmu lainnya ketika tuntung belajaran dibatasi dengan ditulis sholawat. Supaya apa? Satu, supaya tahu batas belajaran. Yang kedua, supaya dapat mengamalkan hadis ini. Makanya apabila sudah tuntung belajaran, jangan dikali menciri itu, jangan. Tapi tulisi sholawat. Bisa nulis sholawat lah. Bisa. Nah, bila tuntung belajaran kitab apakah membatasi akhir belajaran itu, tulisi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila hendak lengkap, tulisi tanggalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gitu umarai caranya. Jadi tahu. Oh, ini nang belajaran tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bila hendak, tambahi harinya, hari Kamis atau hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu mare.
cara membatasi batasan akhir kita belajar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tazalil malaikatu, terus menerus para malaikat tastaghfiru lahu, memohonkan ampun kepada Allah untuk dia yang menulis sholawat itu. Madama ismi fi zalikal kitab, selama namaku itu ada di dalam kitab itu. Lamun lawan polpin mare nahab rawat teh, tapi jangan bocor. Lamun bocor hilang sholawatnya. Lamun lawan pensil riae bisa kabus, bisa hilang kam dimakan waktu. Kecuali ada pensil yang dulu ada, apakah zaman sekarang ini ada, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pensil apabila kita tuliskan di kitab sehari-sehari itu benyarak, bukan bakurup, bukan bakabus, tapi benyarak. Nah, itu ada pensilnya benar, tapi larang. Mungkin suatu saat solahai berjalan ke mall mana nggak cari pensil itu, pensilnya memang agak larang, tapi bagus, nyarak, mana benyarak. Lawan mun pensil kita ini kan kabus benar. Nah, jadi salawatnya itu selama ada namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat selalu memohonkan ampun. Lamun kita belajar kitab ninina Kifayatul Atqiya ri'ai 100 kali kita sudah belajaran, berarti 100 kali kita sudah menulis sholawat di dalam kitab itu. Maka berapa jumlah para malaikat yang memohonkan ampun untuk kita? Ganal fadilatnya. Kita kada terasa selalu didoakan oleh malaikat. Wa qauluhu alaihi salamu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarruhu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Man sarruhu, barang siapa kesukaannya, ayyalqallah, berjumpa lawan Allah, wa huwa anhu radin, sedangkan Allah terhadapnya ridha, falyuksir, maka hendaklah memperbanyak minas sholati alayya, daripada bersolawat atasku. Penjelasannya, siapa nang hendak suka berjumpa Allah, Allah ridha. Manusia soleh pada dasarnya adalah berjalan menuju Allah, yang pada akhirnya perjalanan itu hasilnya adalah berjumpa Allah. Namun dalam berjumpa kepada Allah Ta'ala itu ada dua keadaan. Pertama, Allah Ta'ala ridha. Yang kedua, Allah Ta'ala murka. Setiap manusia
pada dasarnya berjalan menuju Allah. Namun jalan itu ada dua macam benar. Yang pertama, perjalanan alam muluk atau yang disebut dengan perjalanan alam ajsam. Yang kedua adalah perjalanan alam malakut yang disebut dengan perjalanan alam rohaniyah. Perjalanan alam muluk atau alam ajsam, tubuh kita. Ini tubuh kita, berjalanlah, berjalan kemana-mana. Ya kalau lah, tubuh kita ini berjalan, bahkan berpindah dari satu alam ke alam lain. Namun perpindahan tubuh ini berpindah hanya perpindahan alam muluk. Rincian alamnya sudah dijelaskan. Batang tubuh kita ini yang disebut jasmani sudah pernah berada di alam rahim. Yalah sholat. Sudah hari. Sudah hari. Bagaimana di alam rahim sudah. Nah, di alam rahim manusia berbeda-beda. Standarnya 9 bulan 9 hari. Tapi kenyataannya berbeda-beda. Ada yang sampai 9 bulan 9 hari lahir. Ada yang lebih sampai 2 tahun hanya lahir. Ada yang kurang dari 9 bulan 9 hari. Berapa? 7 bulan lahir. Ada yang kurang daripada 7 bulan lahir. Ada yang tidak begitu keluar atau kada sampai keluar dari alam rahim. Alam rahim. Keluar. Berpindah dari parut mama yang disebut rahim pindah ke alam dunia. Ini sekarang Omar, jasad kita, batang tubuh kita ini berada di alam dunia. Berjalan, iya. Kita masih berjalan. Berjalan kemana-mana tidak henti-hentinya, melewati waktu, siang dan malam, berganti sampai minggu, berganti bulan, berganti tahun, tahun demi tahun. Pada akhirnya Rasulullah menstandarkan bahwa kita berjalan di alam dunia ini kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun. Ada nang kurang. Ada nang kada sampai 60 sudah sampai berpindah. Ada nang kada sampai lebih 60 sudah sampai berpindah. Ada nang lebih 70. Sesuai dengan ketentuan Allah, tapi ada standar umum. Nang hadisnya itu sudah kita hafal. A'maru ummati ma baina sittina sanatan ma baina sittina sanatan aw sab'una sanah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Standar umum.
Apabila sampai waktunya, jasad kita ini akan berpindah, Banai. Iyalah, berpindah kemana? Berpindah ke alam kubur. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ketentuan Allah berupa malaikat Israel, berupa umur yang habis, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, matilah. Dipindahlah jasadnya, dipindahlah jasad ini ke alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Kalau di alam rahim standarnya 9 bulan 9 hari. Kalau di alam dunia standarnya 60 sampai 70 tahun. Di alam kubur dia bertahan ila yaumi yub'asun, sampai hari berbangkit. Ada Rahmat? Dengar orang baca talqin ada. Anta muqimun fi hadzal barzakhi ila yaumi yub'asun. Wa anta muqimun ala hadzal barzakhi. Engkau berada di alam barzakh ini ila yaumi yub'asun, sampai hari kiamat dan dibangkitkan manusia di alam kubur. Berapa tahun? Tinggal menunggu waktunya aja, Banah. Sampailah kiamat. Begitu kiamat, seluruh manusia yang ada di alam barzakh dibangkit kembali dari alam kuburnya. Keluarlah jasadnya. Berpindah lagi. Berpindah ke alam akhirat. Sampailah ke akhirat. Alamnya sampai, benar. Alam akhirat. Sudahkah dia berjumpa Allah? Belum. Ada perjalanannya Yaumul Mahsyar atau hari penghalauan sampai ke Mauqif. Disinilah, di Mauqif inilah huru-hara yang dahsyat juga, sampai akhirnya Allah menampakkan zatnya yang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa yang dikatakan Nabi, satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal badra laila kama tarawnal hilal lailatal badri. Kalian akan melihat Allah dengan jelas seperti kalian melihat bulan 14. Di saat berjumpa Allah inilah ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Apabila dimurkai Allah, maka ujungnya adalah neraka jahanam. Apabila diridhai Allah, maka ujungnya adalah kenikmatan yang abadi, khalidina fiha, yaitu surga. Pastilah kita berkeinginan, sarruhu, berkeinginan, kita suka, kita hendak berjumpa Allah, Allah ridha. Allah ridha. Nah, siapa yang ingin
berjumpa Allah dan Allah itu ridho, maka kata Rasulullah, "Falyuksir sholata alayya." Maka perbanyaklah sholawat atasku. Banyaki bersolawat. Satu. Yang kedua, mana ya? Berjumpa Allah lewat perjalanan rohani. Berjumpa Allah lewat perjalanan rohani, maka yang berjumpa itu bukan batang tubuh, tetapi rohnya. Perjalanannya pun berpindah-pindah dari satu alam ke alam lain. Seperti perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj. Kalau perjalanan jasad, dia berpindah dari alam rahim ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam akhirat, berjumpa Allah. Tapi kalau perjalanan roh, perjalanan rohaniah, dia berawal dari alam malakut, kemudian berpindah kepada, dia dari alam muluk, karena batang tubuhnya di alam muluk, berpindah ke alam malakut, lalu berpindah lagi ke alam lahut, berpindah lagi ke alam nasut, baru berjumpa Allah. Berpindah ke alam nasut, baru berpindah ke alam lahut, baru berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dalam alam lahutiyah. Ini hanya bisa dimengerti bagi orang yang ahli dalam pengetahuan perjalanan para ulama sufi dan para ulama ma'rifat. Yang kayak apa aja kisahnya gitu. Baik perjalanan batang tubuh atau perjalanan roh, siapa yang ingin berjumpa Allah, perbanyaklah salawat kepadaku. Maka ketika perjalanan batang tubuhnya perbanyak salawat, maka perjalanan rohaniyahnya pun perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara perpindahannya nang kada bisa benar. Ini nang banyak kada dimengerti oleh orang-orang, sekalipun orang yang alim. Kalau dia tidak mengaji dalam bidang ini, dia tidak akan mengerti bagaimana alam muluk, alam malakut, alam nasut, alam lahut, bagaimana berpindah-pindahnya itu, dia tidak pernah bisa mengerti. Nah, ini urusan rohaniah. Kita urusan jasmaniah aja dulu. Mau urus awak aja dulu soalnya. Nang supaya awak ini mulai di dunia ke alam barzah, ke akhirat, berjumpa Allah, Allah ridha. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Masya Allah. Ini hebat banget hadis sendiri ya. Man aksara, barang siapa memperbanyak minas sholati alayya, daripada bersolawat lawan aku, fi hayati, pada waktu hidupnya. Salah. Ujar Rasulullah, siapa nang memperbanyak sholawat lawan aku di masa hidupnya. Nah, permasalahannya ada aksara ini, memperbanyak ini, nang kita belum sampai.
Kita hanya 1000, belum memperbanyak. Tapi sudah lumayan banyak, tapi belum memperbanyak. Oleh ulama sufi banai aksara nang supaya hadis ini adalah 12.000. 12.000. Kada suah sekali-kali kita banai. 1000 ini gin puntang panting. Suah sudah hari musalawat sehari 5.000 suah hari. Suah, alhamdulillah. Sudah sampai 10.000 sehari. Suah, alhamdulillah. Cukup insyaallah kalau 10 12 10 12 ini aksara. Siapa yang memperbanyak sholawat atasku di masa hidupnya, sehari bersolawat 10.000, sehari 10.000, sehari 10.000 sampai mati. Sampai mati. Apa yang ia dapatkan? Amarallahu, maka memerintahkan Allah jami'a makhlukatihi, seluruh makhluknya, ayastaghfirullahu, agar memohonkan ampun, mendoakan lawan dinya. Subhanallah. Begitu inya mati beneh, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk termasuk kita beneh. Termasuk kita, karena kita makhluk Allah, disuruh Allah. Nang kayak apa Allah menyuruh? Gampang. Karena Allah itu ya muqallibal qulub, Allah lah yang membulak-balik hati manusia. Kamu pernah hari bertamu almarhum Guru Sukumbul? Pernah? Kada pernah. Tapi kenapa di hati kamu ada rasa cinta kepada Sidin? Kamu pernah melihat Tuhan? Tapi adalah di hatimu rasa sayang lawan Sidin? Ada. Ada kada pernah melihat? Ada marah rasa sayang? Pernah melihat? Kada usah bertamuan, melihat aja soalah ada soal. Tapi kenapa orang-orang nang kada pernah melihat Sidin umpat mendoakan? Kenapa? Ya karena Allah, amar Allah. Karena Allah nang menyuruh makhluknya agar mendoakan, agar memohonkan ampun untuk beliau. Bakaramat re. Insyaallah ini benar jawabannya kadang kali. Cuma kawa kadanya aja kita ini. Lamun kita hidup nih solahai, berkeinginan kena imbah kita mati di alam kubur tanpa diarahkan, tanpa disuruh, orang dengan senang hati mendoakan kita, bukan di waktu mati, bukan hanya di hari kematian, bukan, tetapi hari demi hari orang mendoakan kita. Allah yang menggerakkan hatinya. Kenapa? Aksara, karena memperbanyak sholawat lawan Nabi. Aksara ini yang jadi masalah kita. Wajar aja benar. Nih almarhum Guru Sukumbul itu wajar. Ini hadisnya. Dia kada paparakan meneh lawan kita. Kita maulid kada kaya Sidin.
Sarabaan kada kaya sidin. Aku membaca itu harus maulid jar apabila bulan maulid. Membacanya bang kada juga. Anbar maulidnya aja. Tahu ban sidin berkisah benar ya. Nangaran maulid ini sebelum rami-rami maulid disekumpul benar. Sidin maulid tuh kada pernah perai benar. Mulai malam Senin tuh kada pindah sampai sidin meninggal dunia tetap malam Senin maulid. Sampai kapanpun dengan keadaan apapun tetap maulid. Umpama bulan puasa libur sidin maulid tapi seorangan. Ikam baca maulid kalau leh habis maulid bacalah. Nah, itu kisah maulidnya aja, Dene. Kisah maulidnya aja. Belum baca sholawatnya. Kada usah kisah sholawat nak menjadi sholawat batin ini. Jenang dipikirkan dulu aksara ini. Kena ke situ kemarin jadi sholawat batin. Ini aja dulu aksara dulu. Paham lah. Ini mulai itu dulu benar. Kenanya mau aja dapat seorangan aja. Salahnya ikam seorangan aja. Baca rawinya kada ada putus-putus. Seorangan jadi gambar. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi salli ala Muhammad wa sami man kana azanab. Terus baca. Kada ada potong-potongan. Seorang juga baca. Makan seorang kada seorang juga. Rawinya soleh kada berpotong. Kita berpotong. Kita berpotong. Waktunya kada berubah. Bila malam Senin maulid. Apapun keadaannya tetap membaca maulid. Ini nang ngalih. Ini satu sebuting aja bener. Ayo, nang gaya apa ikam kada wakaramat. Yang disebut dengan dawam istiqomah dalam amaliyah. Belum lagi riaya salawatnya, belum sidin hafal Qur'annya, belum lagi nang lain-lainnya. Wajar banget benar bakaramat. Ini jalan sini aja nah, bakaramat nah. Kita ngalih, bakon nak bakaramat jar nih jalannya. Masalah kain kuning kada kain kuning itu masalah lain. Oh ini pohon gini dikaini orang kuning, buaya aja bakain kuning. Halo, bakaramat aja. Bah bila kain kuning itu dibakaramat lah. Lah hati-hati. Ukuran kita karamat bukan itu, bukan kain kuning. Salah. Kain kuning. Han kadang alih. Bega. Cuma aksaranya ini nah. Memperbanyak sholawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mati, Allah nang menggerakkan hati manusia agar mendoakan kita. Nyadi juga orang banyak benar. Bah gampang aja. Hari mati, hari meninggal banyak juga, banyak aja. Lamun amploknya kertas merah-merah. Ada betahan, ini kan berapa ribu. Bah, pondokan gini lakas, anak guring ngeri jadi guring. Lebih hira kan jadi, mun bajang tertinggal mah arit dulu. Ya ada adik. Ini gampang aja nih, mau pokok 100 juta berapa manusia? Ayo.
ada ini solahai ba'da mamatihi, setelah inya mati, imbah hari mati, hari demi hari demi hari demi hari orang selalu mendoakan. Apakah mendoakan berziarah ke kuburnya, apakah mendoakan orang mendoakan mulai rumahnya dengan cara inya, apa orang mendoakan di saat dia melakukan sembahyang. Cara macam-macam lagi. Inilah yang disebut oleh orang ahli dalam tariqatul mahabbah. Benar. Orang yang ahli dalam tariqah mahabbah. Salah satunya adalah tariqat salawat. Hiduplah engkau dengan cinta, maka engkau akan hidup selamanya. Hiduplah dengan cinta, engkau akan hidup selamanya. Kenapa? Karena selalu diingat, dikenang, dan disebut oleh orang seakan tidak mati. Setiap hari Rasulullah disebut. Setiap hari Syekh Abdul Qadir Jailani disebut orang. Setiap hari Imam Syafi'i disebut orang. Setiap hari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili disebut orang. Setiap hari almarhum guru sekumpul disebut orang. Mereka hidup. Kenapa mereka jadi begini? Karena mereka hidup dengan cinta. Belanya cinta, man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Lalu aksara min zikri salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memperbanyak menyebut salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suah 5.000 itu belum suah. Mada suah 5.000. Alhamdulillah. Kemudian lapah. Lapah. Permasalahannya kita sudah mencoba, cuma tinggal memikirkan nang kaya apa istiqomah. Yalah, ya kalau nang kaya apa rutin, nang kaya apa terus menerus. Ini nang kita kada sanggup. Belum sanggup kalau terus menerus 5.000, belum sanggup kalau belum sanggup. Lalu orang dia macam-macam cara. Ada nang ayuh aku dengan sibuk mengajar tiap hari, tapi aku tetap ini. Ada orang benar demi mengejar ini kukurangi mengajar. Ada. Yang penting aku ada mengajar. Biar sehari sekali, yang penting ada. Tapi selebihnya aku gunakan waktu untuk sholawat kepada Rasulullah. Cuma hanya menggunakan waktu 2 jam. Kalau 1.000 benar, 25 menit 1.000 sholawat, atau setengah jam lah. Maka sejam dapat 2.000. 2 jam dapat 4.000. Ayo sudah ambil 2 jam. Ambil 2 jam dulu, sejam imbah maghrib sampai isya. Kembang lo. Nah, imbah isya ditambahi 1.000, berarti 3.000. Berikut imbah sembahyang subuh sampai jam 7.
Karena ada amaliyah nang lain mulai jam 6 sampai jam 7 khusus sholawat. Berarti dapat 4.000. Berapa hari? Berapa sudah? 9? Sudah 9.000. Mau tinggal imba zuhur, imba asar aja dapat 10.000. Permasalahannya kita kawaja mana sekali 2 kali nang merotenakan muwazabah, mudawamah, istiqomah ini nang jadi permasalahan. Lalu balai membutuhkan niat dan tekad. Bila niat dan tekad kita ini kuat, kita akan bisa melewati rintangan-rintangan dalam membaca sholawat itu. Rintangannya kenal coba ikam nah. Aku udah belajar gampangnya kadeh ke itu ikam rutin setiap mbah maghrib sampai isya sholawat aja. Alhamdulillah sudah sebulan. Tapi malam ini mana duit malam ini sembahyang hajat, nanya amplopnya berapa? 5 juta. Kawala kada? Ya re. Kawa kada? 5 juta aku selewat 5.000 kan ya. 5 juta 5.000 juta. Awak kawa aja dah aku ganti baisa panding dapat neneh ya. Blak maneh tulak ambil duit. 5 juta. Sampai isya makanan. Boleh makan sakit parut. Parut? Bayar terus sampai ke kakaruan goreng. Tak baca lagi lah. Tak baca lagi. Taliyong sudah sehari. Batal. Mudawamahnya batal. Ini je benar nang bermasalahan kita nih dawam rutin muwazabah istiqomah ini nang jadi masalah. Kita pikirkan ya. Bila kadawan nih berniat dan bertekad menyisihkan waktu dan melewati rentangannya, maka kada akan pernah sukses rahmatnya. Tapi bila kita ada niat dan tekad, semua rintangan akan bisa kita lewati. Habis. Kemudian waqala alaihi salam wa aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.